महानगर के खिदरपुर इलाके में पहली बार दृष्टिहीन छात्रों के लिए शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाटगंज के मिलन संघ क्लब प्रांगण में हुई इस अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन WAIA संस्था द्वारा कवि तीर्थ पार्क में किया गया। इस पर संस्था के सदस्य का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार इस इलाके में हुआ है। इससे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। इस चेस कंपटीशन की खास बात ये रही कि इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी आंखों की रोशनी से भले ही महरूम हों, लेकिन उनमें कला की कोई कमी नहीं थी। मेरा नाम चंदन मिश्रा है। मैं वाया का एक एक्टिव मेंबर हूँ। वाया का फुल फॉर्म है वाटगंज एडोलसेंट इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है दैट इज़ एडोलसेंट। हम जब ये स्टूडेंट थे तब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को 2008 में स्टार्ट किया था और तब से ये ऑर्गेनाइजेशन को हम अभी तक कंटिन्यू रख पाए हैं। ये प्रोग्राम करने का हमारा मेन मोटिव था। हम लोग भी एक इनविटेशन आया था हमारे पास, हम लोग भी एक प्रोग्राम में गए थे और हमने ये चीज़ को देखा था। तो हमें ये लगा कि हम इसको अपने लोकल एरिया में जो है हम इसको करें ताकि लोग देख पाएँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे कुछ ना कुछ अगर फिजिकल डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे अब क्या होगा। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं उन जैसे लोगों को अपील करूँगा कि आप अपने बच्चों के प्रति ऐसा नकारात्मक सोच न रखें। बच्चे आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ये लोग देख भी नहीं पा रहे फिर भी चेस खेल रहे हैं। चेस एक ऐसा गेम है जिसको खेलने के लिए आपका माइंड और सबसे बड़ा विजिबिलिटी, सबसे जो ज़रूरत चीज़ होता है चेस के लिए वो है विजिबिलिटी। आप देख नहीं पा रहे फिर भी आप चेस खेल रही है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि उनके बच्चे देख नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे। वाया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वाया के जितने भी मेंबर हैं ऑल आर प्रोफेशनल, ऑल आर स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं काम करते हैं। हम लोग अपने एक खाली समय में इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। साल भर हमारा मेडिकल कैंप चलता है, जितने वुमेंस डे हो गए, ड्रग्स डे हो गए, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं साल भर, हम हर एक प्रोग्राम के दिन कुछ ना कुछ एक सोसाइटी के लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं। तो टोबैको डे के दिन हम सारे ही बस्ती एरिया में जाके हम अवेयरनेस देते हैं कि लोगों को टोबैको जो है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टोबैको से सबसे बड़ा जो आज पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है दैट इज़ कैंसर। बहुत लोगों के पास कैंसर का इलाज ही नहीं है, वाकई में इलाज नहीं है, बट अगर हम उसको छोड़ दें तो हम बीमारी आने से पहले बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये इस टाइप के साल भर ही हमारा ये प्रोग्राम चलते रहता है। मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करिए, आइए हमारे साथ जुड़िए ताकि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम साल में एक बार नहीं हम हर महीना कर पाएँ। हम लोग रेडी हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बशर्ते सबसे चीज़ एक ही होता है कि कुछ भी अगर हम करते हैं तो नो डाउट उसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप आइए, जुड़िए और हमें कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आप मदद करिए ताकि हम ऐसा प्रोग्राम हम हर महीना और हमेशा कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। আমি শুক্লাল হেমব্রম, লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। তো আমরা এখানে এনেছি বাচ্চাদেরকে এই চেস কম্পিটিশন খেলার জন্য। তো এইখানে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, যে ব্যবস্থাপনা, এটা মোটামুটি খুব ভালো লাগছে। তো আমরা অনেক জায়গায় গেছি, তো মোটামুটি এইভাবে অতটা না হলেও তো মোটামুটি এদের যা অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব ভালো, সুন্দর, এবং ছেলেমেয়েরাও এসেছে এখানে, খুব ভালোই লাগছে। এখন অবধি মোটামুটি 2টো রাউন্ড হয়েছে, আশা করা যায় মোটামুটি আমাদেরও ভালো ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনাদের স্টুডেন্টকে কী রকম ট্রেনিং দেয় এই চেস? আমাদের এখানে নিমাই দাস বলে একজন আছেন, উনি ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডে কর্মরত। তো আমরা ওকেই আমরা স্কুলে রেখেছি, আর আমি নিজেও থাকি। তো মোটামুটি সেই দিক থেকে আমরা ট্রেনিংটা ভালোই দিই। ম্যাম আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক জায়গায় খেলতে যায়, ভালো ফল করে, এখানেও এসছে এবার প্রথমবার। তো আশা করছি ভালো ফল করবে। এখানকার ব্যবস্থাপনা ভীষণই ভালো। আমরা আসার থেকে যেভাবে ওনারা মানে সমস্ত ব্যবস্থা করেছে আমরা খুব খুশি। এইরকম গেম ইভেন্টসে হয় তো বাচ্চাদের কনফিডেন্স কীরকম থাকে? না, এরা মোটামুটি তো খেলে, এদের কনফিডেন্ট এমনি আছে, ওরা শেখে, ওরা খেলে, ওরা খুব মানে এনার্জি নিয়ে চেসটা খেলে, খুব ভালোবাসে। এছাড়াও আমাদের স্কুলের বাচ্চারা ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে, তারপরে এমনি সাংস্কৃতিক সমস্ত অনুষ্ঠান, গান, নাচ সবেতেই পারদর্শী। এরা ব্লাইন্ড বলে পিছিয়ে নেই, ওরা এগিয়ে যেতে চায়, সহযোগিতা সবার পেলে ওরা আরও এগিয়ে। এটা আমরা গেছিলাম একটা জায়গায়, সেই জায়গায় গিয়ে বসে দেখার পরে আমি চিন্তা করলাম, এবং আমার যে ওয়াইয়ার টিম আছে তারা বললো আমাকে যে দাদা এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে হবে।
তো আমরা বললাম কোথায় করব, কোন জায়গায় করব। তো প্রোগ্রাম করাটা বড় কথা নয়, প্রোগ্রাম যে জায়গাটা করবো সেই জায়গাটা হচ্ছে মেন। তো আমি মিলন সংঘ মাঠের সভাপতিকে এসে বললাম যে দাদা আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম করব। তো ক্লাবের প্রত্যেকটা সদস্য আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং করেও যাচ্ছে। মিলন সংঘ ক্লাব না হলে আমরা এই প্রোগ্রামটা আজ করতে পারতাম না। মিলন সংঘ ক্লাবের প্রত্যেকটা সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই অন্তর থেকে, এবং আমার ওয়েব তরফ থেকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। খিদিরপুরে এই প্রথম যে ব্লাইন্ড চেস কম্পিটিশান করছে ওয়াইয়া। আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি খিদিরপুরে। অনেকে ড্রয়িং কম্পিটিশান করে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে, ফুটবল টুর্নামেন্ট করে, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করে, ম্যারাথন করে, ব্যাডমিন্টন করে, কিন্তু এই ব্লাইন্ড চেস কম্পিটিশান খিদিরপুরে একটা জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে ওয়াইয়া। কত স্টুডেন্ট এখানে ভাগ নিয়েছে এর মধ্যে? এখানে 39 স্টুডেন্ট ভাগ নিয়েছে, 39টা বাচ্চা আছে, ছেলে মেয়ে মিলিয়ে বোধ, এবং 5টা রাউন্ড আমাদের হবে। এখন দ্বিতীয় রাউন্ড চলছে এবং এটা আমাদের 3:30 4 অবধি চলবে। বড় কথা এটাই যে আমরা খিদিরপুর মানুষের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে পারলাম যে ওয়া এমন একটা অর্গানাইজেশান সারা বছর শুধু মানুষের কাজ নয়, দুঃখে সুখে সব মানুষের পাশে থাকে, পুরো টিম। এবং আজকে যে জায়গাটায় প্রোগ্রামটা হচ্ছে এই মিলন সংঘ ক্লাব, সত্যি আমি ধন্যবাদ জানাই ওদেরকে, যে যারা প্রত্যেকটা ক্লাবের সদস্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং করেও যাচ্ছেন, এবং আগামী দিনেও আমাকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে পরের বছর যদি করো আমরা সব সময় তোমার সাথে থাকবো, কি দরকার হবে বলবে, আমরা সব সময় সঙ্গে সহযোগিতা করবো। তো এটা খুবই আমাদের গর্বের বিষয় খিদিরপুরে যে আজকে আমরা এই জিনিসটা করতে পেরেছি, এবং আশা করি মানুষের কাছে হয়তো খুব ভালোই লাগবে, যেহেতু নতুনত্ব প্রোগ্রাম এটা। আজকে এই দুস্থ পাশীদের দাঁড়ানোই তো আমাদের কর্তব্য। তা আমরা তো আমফান আয়লা অনেক কিছু আমরা কিছু করেছি, ফুটবল টুর্নামেন্টে যাই, ক্রিকেট টুর্নামেন্টে যাই, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খিদিরপুরের মানুষের কাছে একটা নজিরবিহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীরকম রেসপন্সটা পাচ্ছেন? দারুণ রেসপন্সের কোনো তুলনা নেই। রেসপন্সও তার মাইকে বলে আর প্রচার করে অটো করে তো রেসপন্স হয় না, এটা মানুষের অন্তরে ঢুকে গেছে যে জিনিসটা কি জিনিস করলাম আমরা। যারা এসেছিলেন তারাও বলে গেছেন অসাধারণ জিনিস, এবং অনেকের চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে এই বাচ্চাদেরকে দেখে। ফিউচারে কি কি প্ল্যানিং আছে আপনাদের আগে? আর ফিউচারের প্ল্যানিং দেখুন ম্যাডাম, কিছু কাজ করতে গেলে তো অর্থনীতিকে দরকার হয়। আমরা সোশ্যাল কাজে কারো থেকে কোনো পয়সা করি আমরা চাই না, নিই না, কোনো ডিমান্ডও করি না। মানুষ স্বেচ্ছায় যদি এসে কিছু করে বাচ্চাদের জন্য, তারাই করছে। যেমন আমাদেরকে একজন জল দিয়েছেন, একজন ফল দিয়ে গেছেন বাচ্চাদের জন্য, এরকম অনেক রকমভাবে সহযোগিতা করছেন। আগামী দিনে ইচ্ছা আছে আরও বড় করে করার। আমি দেখলাম বাচ্চাদের রোদ্দুরে একটু কষ্ট হচ্ছে, আমরা ছাউনি দিতে পারিনি, পয়সা নেই বলে। আগামী দিনে চেষ্টা করব আরও বড় করে করা, আরও সুন্দর করে করা, আরও ভালো করে করা, যাতে খিদিরপুরের মানুষ বুঝতে পারে, অন্তরে ঢোকাতে পারে যে ওয়াইয়ার একটা অর্গানাইজেশন আছে, যে অর্গানাইজেশন কোনোদিন কারোর নত শিকার হবে না, মানুষের জন্য কাজ করবে, মানুষের দুঃখে সবসময় থাকবে।